తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. Of Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 of the Rules of Procedure and conduct of the business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application to the Telangana Goods and Service Tax Amendment Bill 2024 listed in the agenda for the today, the 17th December 2024, for its introduction, consideration and passing. The motion moved. The question is the sub-rule 4 of Rule 90 and Rules of 97, 98 and second proviso to 99 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Telangana Legislative Assembly may be suspended under Rule 358 of the said rules for the time being in its application. The Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024 listed in the agenda for today, the 17th December 2024, for the introduction, consideration and passing. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and sub-rule 4 of the Rule 90 and Rules 97, 98 and second proviso to 99 are suspended for the time being in its application for the aforesaid bill. I request the Minister for Prohibition and Excise on behalf of the Chief Minister to introduce the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. Minister Garu. Honorable Speaker, sir, on behalf of the Honorable Chief Minister, I beg to introduce the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. The bill is introduced. I request the Minister for Prohibition and Excise to move the motion for taking into consideration of Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. Minister Garu. Honorable Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024. Now discussion, motion moved. Now discussion on consideration bill. The question is that the Telangana Goods and Services Tax Amendment Bill 2024 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clauses to vote. There are no amendments to class 2 and 3. Class 1 enacting formula and long title, they are before the House. The question is that those who are for the class 2 and 3, class 1 enacting formula and long title, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. Clauses 2 and 3, class 1 enacting formula long title to stand part of the bill. I shall now request the Minister Prohibition and Excise to move the motion passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. Motion moved. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say aye. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the bill is passed. స్వల్పకాలిక చర్చ తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక విధానంపై స్వల్పకాలిక చర్చ. జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, మంత్రి గారు. Adhiksha, the world is a book and those who do not travel read only one page. That is Saint Augustine. We travel not to escape life, but for life not to escape us. Tourism is a driver of peace, prosperity and mutual understanding. Adhiksha, పర్యటన అంటే ఒక సాంస్కృతిక అన్వేషణ.
సంపూర్ణ జీవన అనుభవ వీక్షణ. అట్లాగే అధ్యక్ష, పర్యాటనం అంటే సృష్టిలోని అందాలతో మమేకం, మనిషిలోని అంతర్గత ప్రపంచంలోకి ప్రయాణించడం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, పర్యాటకం అంటే వినోదం కోసం ప్రయాణం చేయడం అని క్లుప్తంగా చెప్పవచ్చు. పర్యాటక రంగం కేవలం ఆదాయ వనరు మాత్రమే కాదు, మన వారసత్వం, ప్రాచీన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను తిరిగి మన కళ్ల ముందు ఆవిష్కృతం చేస్తుంది. చరిత్ర, సంస్కృతి తెలుసుకోవాలంటే పట్టణాభిరుచే కాదు, పర్యాటక ఆసక్తి కూడా కావాలి. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో పర్యాటక రంగం ఒకటి. ఇది ఉద్యోగ ఉపాధి సృష్టిస్తుంది, ఎగుమతులను ప్రోత్సహిస్తుంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంపద సృష్టిస్తుంది. వరల్డ్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కౌన్సిల్ ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా సృష్టించినటువంటి కొత్త ఉద్యోగాల్లో 4 ఒకటి, మొత్తం ఉద్యోగాలు 10% ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం రంగం నుంచి వస్తుంది అధ్యక్ష. దుబాయ్, సింగపూర్ సహా ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాలు పర్యాటక అభివృద్ధి ద్వారా తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దవచ్చని అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలుగా ఎదిగాయి అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండ్ కావచ్చు, మాల్దీవ్స్ కావచ్చు, భూటాన్ కావచ్చు, కరిబియన్ కావచ్చు, దుబాయ్ కావచ్చు, సింగపూర్ కావచ్చు, చాలా దేశాల్లో ఇసుక తప్ప ఏమీ లేదు అధ్యక్ష. అయినా కూడా ఇలా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టూరిజం దేశాలుగా ఎదిగి ఇలా ఎన్నో లక్షలాది మంది ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ ప్రపంచ పర్యాటక ఆకర్షిస్తుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, అద్భుతమైన పర్యాటక వనరులు ఉన్నప్పటికీ భారతదేశం యొక్క జీడీపీలో పర్యాటక రంగ భాగస్వామ్యం 23-24 నాటికి సుమారు 6.5% అధ్యక్ష. అట్లాగా అధ్యక్ష, తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశీయ రాకపోకల విషయంలో 9వ స్థానంలో, అంతర్జాతీయ రాకపోకల విషయంలో 12వ స్థానం అధ్యక్ష. అట్లా అధ్యక్ష, కేరళ, రాజస్థాన్, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గోవా వంటి రాష్ట్రాలు పర్యాటకులను ఎక్కువ ఆకర్షిస్తున్న అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, టూరిజం ఈజ్ అవర్ పాస్పోర్ట్ టు పీస్. ఇట్ బ్రింగ్స్ పీపుల్ టుగెదర్ అండ్ హెల్ప్స్ బ్రిడ్జ్ కల్చరల్ గ్యాప్స్. ఈ రంగం ద్వారానే పలు దేశాలకు విదేశీ మార్గద్రవ్యం కూడా సమకూరుతుంది. అయితే గత కొన్నేళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకం తన స్థాయిని మార్చుకుంటా ఉంది. ఒకప్పుడు పర్యాటకం అంటే ఒక విలాసం, కానీ ఈనాడు అది నిత్యావసరంగా మారింది. ప్రజల జీవన స్థాయిలో వచ్చిన మార్పులే దీనికి ప్రధాన కారణం. నేటి సమాజంలో మనిషి నిత్యం ఎన్నో సమస్యలు, ఆలోచనలతో, ఒత్తిడితో కూడుకున్న జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళు చాలా ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. అందుకనే టూరిజం ప్రవేశిస్తే వాళ్ళకు కూడా కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, బీమా వంటి ఐటీ, పాలిటిక్స్ వంటి రంగాల్లో పనిచేసే వారి జీవితం ఎంతో ఒత్తిడితో కూడుకుంటుంది. అందుకే అలాంటి వారి ఒత్తిడి సమస్యలకు దూరంగా ఉండాలంటే ఏదో ఒక ప్రదేశానికి వెళ్లి సేద తీర్చితే మరి తీర్చుకోవాలి. గత కొన్నేళ్లుగా పర్యాటకంలో నమోదవుతున్నటువంటి వృద్ధి ఎందుకు నిదర్శనం అధ్యక్ష. తెలంగాణకు ఘనమైనటువంటి చారిత్రక సంపద ఉంది అధ్యక్ష. విభిన్న నిర్మాణ శైలులు, శిల్పాలు, ఆయుధాలు, ఆభరణాలు, గుహచిత్రాలు, బొమ్మలు, భవనాలు, సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, భాష, మాండలికం, సాహిత్యం, కళలు అన్ని తెలంగాణ గొప్ప వారసత్వంలో భాగమే అధ్యక్ష. గోల్కొండ కోట, వరంగల్ కోట, రామప్ప దేవాలయం, 1000 స్తంభాల గుడి, చార్మినార్, కుతుబ్షాహి టోంబ్స్, మెదక్ చర్చ్, మక్కా మసీద్, జైన్ బోర్డ్, ఆరామాలు, ఇలా అనేక చారిత్రక కట్టడాలు చాలా గొప్ప ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ప్రసిద్ధి చెందిన రామప్ప ఆలయానికి యునెస్కో ప్రపంచ గుర్తింపు అధ్యక్ష. తెలంగాణ ప్రజలకే కాకుండా యావత్ దేశం కూడా గర్వించదగినటువంటి విషయం. తెలంగాణ పూర్వ వైభవాన్ని, వారసత్వాన్ని పునరుజ్జింపజేసి భావితరాలకు అందించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. తెలంగాణలో ప్రకృతి రమణీయమైనటువంటి ప్రదేశాలకు కొలువలేదు అధ్యక్ష. అట్లాగే ఆహ్లాదపరిచేటువంటి అభయారణ్యాలు, పులుకరింపజేసేటువంటి ప్రకృతి సోయగాలు, ముగ్ధ మనోహరంగా కట్టిపడేసే జలాశయాలు, జలపాతాలు, 1000 ఏళ్ల నాటి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను, వారసత్వ వైభవ ప్రభావాన్ని మహోజ్వలంగా ప్రకాశించేటువంటి పర్యాటక ప్రదేశం అధ్యక్ష.
ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ పర్యాటక రంగం ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ గొడవ చేస్తా ఉన్నారో గడచిన 10 సంవత్సరాల కాలంలో అసలు పర్యాటకాన్ని మర్చిపోయిర్రు, ప్రజలు మర్చిపోయిర్రు, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటే కనీస ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేసి ఇవాళ చిప్ప చేతికిచ్చి ఇవాళ మనం గొప్పగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏమాత్రం కూడా అందుకే అధ్యక్ష వాళ్ళకు ఏమాత్రం కూడా ఈ సభలో మాట్లాడేటువంటి నైతిక అర్హత కోల్పోయింది అధ్యక్ష. వందలాది మంది బిడ్డలు ప్రాణత్యాగాలు చేస్తే మళ్ళీ ఆ అమరుల యొక్క ఆకాంక్ష నెరవేరలేదు అధ్యక్ష. ఇలా చాలా మంది వాళ్ళ ఆకాంక్షలు నెరవేరినాయి. కనీసం ఇప్పటికైనా అలాంటి అమరవీరుల ఆకాంక్ష నెరవేర్చడం కోసం ముఖ్యంగా నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటే వాళ్ళు సహకరించాలి అధ్యక్ష. ఈ యొక్క టూరిజం పాలసీ 10 సంవత్సరాలు మీరు చేయని పని మేము చేస్తా ఉంటే మిమ్మల్ని సహకరించాలని నేను కోరుకుంటూ అధ్యక్ష, ఈ రోజున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో వచ్చే 4 ఏళ్లలో తెలంగాణను గ్లోబల్ టూరిజం డెస్టినేషన్ గా తీర్చిదిద్దాలనే కృతనిశ్చయంతో పనిచేస్తాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, సహజ వనరులు అంతగా లేని అనేక దేశాల టూరిజంపై ఆదాయంతో మనలో సాధిస్తా ఉంటే అన్ని ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో ఇలా అన్ని రకాల అవకాశం ఉన్నా కూడా మనం వెనుకబడిన అధ్యక్ష. అందుకే రాష్ట్రంలో ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నటువంటి ఈ రంగాన్ని ఆదాయ మార్గంగా అన్వేషించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ లక్ష్య చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక, పురావస్తు, ఎకో హెల్త్ మొదలగు అన్ని రకాల పర్యాటకంపై దృష్టి సారించిన అధ్యక్ష. అట్లాగే అధ్యక్ష, అడ్వెంచర్, రిక్రియేషన్, ఆధ్యాత్మిక, వారసత్వ, సినీ, వెడ్డింగ్, నేచర్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్, హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్ తదితర అంశాల ఆధారంగా మరిన్ని ప్రాంతాలు గుర్తించి వాటిని అభివృద్ధి చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, టూరిజం అంటే టూరిజంలో కల్చర్ కూడా ఒక భాగం అధ్యక్ష. కల్చర్ అంటే కేవలం